students. So today we are going to discuss the remaining point from this rolling motion. In the last lecture we had a discussion on concepts regarding the rolling motion. So whenever the body is said to be rolling over the surface, it is transferring from its one position to the next position, and whenever the body rolls over its own axis of rotation, it performs some angular velocity. So in the last lecture we discussed the figure for the center of mass of the body in linear case. In linear case, the body is moving with the center of mass velocity. Okay, here may be the particle which is under linear motion, which performs center of mass velocity. Again, the particle in a linear motion. I am not discussing this is the angular motion. This is the pure linear or pure translational motion. Here also the particle which perform a linear motion. So this figure we discussed in the last lecture as a pure translational motion. As a pure translational motion, when the body rolls with some angular velocity omega, at any point the tangent to the particle that gives the tangential velocity v is equal to r omega. Ita r का निकलता, that is the radius of that circular object. Particle tangent that gives the tangential velocity r omega. Tangent to the particle position that gives again the tangential velocity here, and here is also the tangential velocity r omega. So the particle is moving along circle, okay, without displacing from its one position to the other position. That's an example. It is a ceiling fan which is performing rotating motion. It doesn't move because its axis of rotation remains at the same position. And याचे example काय घेतलं होतं, sliding of the box from one position to the other position, किंवा sliding of any object. म्हणजे हा जर ऑब्जेक्ट घेतला, हा पार्टिकल vc इतक्या वेळासाठी पुढे जाणार आहे. सेंटर ऑफ मास म्हणजे ह्या पॉइंटला बॉडीचं सगळं मास काय झालेलं असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असणार आहे. and this is the lower point. या पॉइंट सुद्धा काय असणार आहे, पार्टिकल. okay, when this body is under motion, velocity of center of mass in the forward direction, velocity of upper particle, velocity of lower portion particle which are moving in the same direction. This आपण figure it होती sliding of the box. And then the example is a sailing fans. So that performs the pure rotational motion. Yes, pure rotational motion. So pure translational and pure rotational, when they combine together, what happens here? This is VCM. The direction along which VCM is there, on the same direction there is a R omega. Again here is a VCM, linear velocity, and this is the tangential velocity of the particle. Again here is a linear velocity and here is a tangential velocity. Okay, बघा इकडे linear velocity आहे त्या पार्टिकलची ट्रान्सलेशन केस मध्ये, आणि इकडे त्याची काय आहे, tangential velocity आहे r omega रोटेशन केस मध्ये. So this is, I can say, a pure translational plus pure rotational. Translational plus rotational. So this is the case. Now I will discuss. I am coming towards the point rolling motion, because before discussing this point rolling motion, you should know how exactly tangential velocity and velocity of center mass, they are correlating with each other. Here tangential velocity, here I should say r omega and VCM both are oppositely directed. Here is a VCM, here is a r omega making some angle. Here is a VCM, here is a r omega making some angle. But here angle between both is said to be 0. Here angle is said to be 90. Angle is said to be 90. And here both are oppositely directed. But this kind, r omega is VCM. ही ज्या कंडिशन सॅटिस्फाय होणार, VCM is equal to r omega, तरच बॉडी काय होणार आहे, रोल होणार आहे. मग ते रोल कसे होणार ते आपण आता या ठिकाणी डिस्कस करायचं आहे. I will consider the example of one
rolling object. Okay, present on the surface. Suppose this is the point C for the center of mass. This is the point C for the center of mass, and here is the particle at position A. C is the point of center of mass, and A is the point of the particle which is present at the top position of that circular body. If you apply some force, body under motion, after certain interval of time, body reaches to this position. म्हणजे या पोझिशनला कुठेतरी बॉडी येईल. ओके, सी पॉइंट इथं आला. तर सर्व इंटरवल टाइम मध्ये रोलिंग करत 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 बॉडी इथं आली. इट परफॉर्म्स रोलिंग मोशन ॲज वेल ॲज इट परफॉर्म्स ट्रान्सलेशनल मोशन. कारण एका पोझिशनला बॉडी इथं होती, नेक्स्ट पोझिशनला बॉडी इथं आली, म्हणजे बॉडीचं काय झालंय, ट्रान्सलेशन मोशन झालंय. ओके, मग हा ए पार्टिकल कुठं असणार आहे बघा. ए पार्टिकल वेन दिस बॉडी इज अंडर रोलिंग, when this body is under rolling, ए पार्टिकल इथे येईल, इथे येईल, इथे परत येणार, म्हणजे हाच पार्टिकल ए परत या ठिकाणी येणार. आफ्टर परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन बघा हे असं रोल व्हायला लागलंय. अगोदर पार्टिकल इथे होता, नंतर पार्टिकल इथे येईल, नंतर पार्टिकल इथे येईल, नेक्स्ट पोझिशनला इथे येईल, आणि नेक्स्ट पोझिशनला पार्टिकल कुठे येईल, इथे येईल. म्हणजे होता कुठं, ए पोझिशनला. तीच पोझिशन त्याला कधी मिळाली, एक कंप्लीट रोटेशन पूर्ण केलं, पार्टिकल परत आहे त्याच पोझिशनला आला. ए पार्टिकल रिचेस आफ्टर रोलिंग टू द सेम पोझिशन. इज इट क्लिअर. म्हणजे याने बघा एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट केलं याच्यामध्ये, इथून हा परत याच पोझिशनला आला, म्हणजेच हीच पोझिशन मी काढली. तो सी पॉईंट होता, तो सी पॉईंट इथं आहे कसा आहे, मी आता सी आहे याला सी डॅश म्हणतो, कारण ही त्याची नेक्स्ट पोझिशन आहे. इज इट क्लिअर. डिस्टन्स कवर्ड बाय द रोलिंग बॉडी. रोलिंग का इट परफॉर्म्स ट्रान्सलेशनल ॲज वेल ॲज अ रोटेशनल. ट्रान्सलेशन म्हणजे सी पासून सी डॅशला आली, रोलिंग म्हणजे बघा ए पॉईंट रोल करून याला असं होतं बघा, याची रोलिंग पोझिशन मी अशी टाकतो, इकडे आला परत वरती गेला. इज इट क्लिअर. डिस्टन्स बिटवीन टू पोझिशन्स इन ट्रान्सलेशन मोशन हे किती म्हणतो, DCM. दोन ट्रान्सलेशनच्या पोझिशनमध्ये सी ला होता ऑब्जेक्ट, तो कुठे गेला, सी डॅश पोझिशनला गेला. सो देअर डिस्टन्स आय कॅन से इट इज सेड टू बी अ DCM, डिस्टन्स बिटवीन दिस टू ट्रान्सलेशन मोशन पोझिशन्स. आता बघा एक पार्टिकल इथं होता, तो परत त्याच पोझिशनला फिरून आल्यानंतर तो परत इथं झाला. हे असं रोटेशन कंप्लीट केलं, परत इथं आला. त्या पार्टिकलची पोझिशन या बॉडीची पोझिशन होती इकडे होती. मग या पार्टिकल एनं डिस्टन्स किती कव्हर केलं बघा. इथून स्टार्ट झाला, इथं काढतो फिगर, इथून स्टार्ट झाला, परत इथं झाला पार्टिकल रोलिंग होऊन. म्हणजे त्याने किती डिस्टन्स कव्हर केलं, त्या सर्कलचा सर्कम्फरन्स कव्हर केला ना. इट इज अ 2πr. हिअर इज द सेंटर, हिअर इज द रेडियस. इज इट क्लिअर. ड्युरिंग रोलिंग मोशन पार्टिकल इज ॲट ए इनिशियली. After certain interval of time, body reaches to the next position. So C is the center of mass at time t is equal to 0. After certain interval of time, body reaches to C dash. म्हणजे नेक्स्ट पोझिशनला पोहोचली. त्याच वेळेला जो पार्टिकल होता ए, तो रोल करत करत कुठं आला, इथं झाला. म्हणजे त्यानं रोलिंग किती कंप्लीट केलं, रोलिंगचं डिस्टन्स इट इज अ 2πr. सो 2πr डिस्टन्स कवर्ड बाय रोलिंग पार्टिकल. तर सी डॅशला जाईपर्यंत त्याने किती डिस्टन्स कव्हर केलं, इट इज DCM. बघा ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये सी पॉइंट सी डॅशला गेला, म्हणजे त्याने डिस्टन्स कव्हर किती केलं ॲक्च्युली सेंटर ऑफ मासचं, DCM. पार्टिकल ए इथं होता, तो रोल करत इथं येणार आहे, म्हणजे नेक्स्ट पोझिशनला पार्टिकल ए पासून परत त्याच पोझिशनला आला, ए पोझिशनला आला. म्हणजे त्यानं पार्टिकल रोलिंग मोशनमध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केलं, सर्कम्फरन्स ऑफ दॅट सर्कल, दॅट इज अ 2πr. सो 2πr इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द पार्टिकल इन अ रोलिंग मोशन, अँड DCM इज द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इन अ ट्रान्सलेशनल मोशन. कन्सेप्ट क्लिअर झाले का बघा. ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये
एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटला येईपर्यंत त्याने किती डिस्टन्स कव्हर केलं पार्टिकलनं किंवा त्या बॉडीनं DCM. आणि रोलिंग मोशनमध्ये एक पार्टिकल जर कन्सिडर केला तर तो पार्टिकल एक कम्प्लीट रोटेशन केलं आणि परत त्याच दिशेला म्हणजे हा असा बरोबर इथं आला. म्हणजे त्यानं किती डिस्टन्स कव्हर केलं 2πr. 2πr इज द सर्क्युलर डिस्टन्स बाय द रोलिंग बॉडी. DCM इज द ट्रान्सलेशन डिस्टन्स बाय द सेंटर ऑफ मास बॉडी. सो 2πr कव्हर करायला याला काहीतरी टाईम लागला. ए पासून परत एला यायला, ए पासून परत एला यायला त्याला काहीतरी टाईम लागला 2πr/t. सेंटर ऑफ मास इथं होता बॉडीचा, तो कुठे गेला सी डॅशला गेला. किती डिस्टन्समध्ये DCM. हे डिस्टन्स कव्हर करायला त्याला काहीतरी टाईम लागला. सो DCM/t. ओके बघा 2πr/t that is the distance traveled by that particle in some time 2πr/t. आणि इथे काय डिस्टन्स traveled by that particle by that CM from the position C to C dash that is in time t. 2π/t काय असतं is ओमेगा. सो ओमेगा r is equal to डिस्टन्स अपॉन टाइम काय म्हणजे तुम्हाला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. म्हणून मी असं म्हणू शकतो का VCM is equal to again r ओमेगा. VCM again r ओमेगा. हेच महत्त्वाचं आहे. VCM is equal to r ओमेगा. सो ज्या वेळेला VCM is equal to r ओमेगा असतं त्याच वेळेला बॉडी काय करते रोलिंग मोशन परफॉर्म करते. आता हा पॉईंट झाला. रोलिंग मोशन परफॉर्म करताना बघा काय असतं कंडिशन. आता ही कंडिशन मी ड्रॉ कशी करतो बघा. हा सरफेस आहे, बॉडी रोलिंग होते आणि पुढे पण जाते. इथं काय त्या बॉडीचा सरफेस बरोबर पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट P. या ठिकाणी इकडे वेलोसिटी कुठली असणार आहे VCM आणि इकडे वेलोसिटी कुठली असणार आहे इट इज r ओमेगा. बॉडी इज मूव्हिंग विथ center of mass velocity and body is particle on that rolling body is moving with a tangential velocity r omega. So to body perform the rolling motion, what is the case that we will discuss here. हे खूप महत्त्वाचं आहे बघा, कारण कन्सेप्ट क्लिअर होणं खूप गरजेचं आहे. कारण न्यूमरिकल्स याच्यावरतीच असणार आहे रोलिंग मोशनवरती. Point P is the point of contact, okay, for the body and from surface. पुढे पण जाते आणि बॉडी रोल पण होते. पुढे कशी जाते VCM ने, रोल कशी होते r ओमेगाने. दोघांची व्हॅल्यू जर सेम असेल तरच बॉडी परफॉर्म करणार आहे रोलिंग मोशन. हे आपण मगाशी डिस्कस केलेलं आहे. हा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट बघा कसा पाहिजे. द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट remains always. The point of contact remains always at rest. Then only rolling takes place. Then only I can say here rolling takes place. हे खूप महत्त्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. काय म्हणलं बघा या केसमध्ये पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कुठं या ठिकाणी पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट P इथं आहे. पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट रिमेन्स ऑलवेज ॲट रेस्ट. तो रेस्टला असला तरच रोलिंग होतं. म्हणजे काय पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट रेस्टला असेल तरच रोलिंग होतं. म्हणजे काय आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. इफ यू टेक द मड म्हणजे चिखल असतो. गाडी चिखलामध्ये फिरत असताना त्याची चाकं कशी असतात इट इज रोटेटिंग लाईक दिस. ती चाकं पुढे जातात चिखलामध्ये. आपण जर ॲक्सलरेटर इन्क्रीज केला तर गाडी पुढे जातच नाही. त्याच्या गाडीमध्ये असणारी ती चाकं जी आहेत ती चाकं ॲज इट इज रोटेशनल मोशन परफॉर्म करणार आहेत. म्हणजे ती बॉडी पुढे गेली का नाही गेली बघा. इथं पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे बरोबर. बॉडी इज नॉट मुव्हिंग, बॉडी इज ओनली रोटेटिंग. म्हणजे इन मड चिखलामध्ये काय होते इन मड टायर्स ओनली रोटेटिंग. फक्त टायरचं काय ते रोटेशन होते पुढे जातच नाही. रोटेशन होते म्हणजेच काय बघा हा पॉईंट इकडे शिफ्ट होतो
चाक फक्त फिरतंय म्हणजे कुठल्या व्हेलॉसिटीने चाक फिरायला लागलाय, आर ओमेगा इतक्या व्हेलॉसिटीने चाक फिरायला लागलाय. बॉडी पुढे चालले का, हे टायर पुढे चालले का, नाही. त्यामुळे इथे याचं VCM काय असणार आहे, मिनिमम असणार आहे. म्हणजे बघा कंडिशन कशी म्हणतो या ठिकाणी, आर ओमेगा ज्या वेळेला VCM पेक्षा जास्त असतो, ऍडजस्टेड व्हेलॉसिटी इन रोटेशनल केस इज मोर दॅन लिनियर व्हेलॉसिटी, देन बॉडी रोटेट्स ओनली नॉट ट्रान्सलेट. म्हणजे हा पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट होता तो काय झाला, मागे शिफ्ट झाला, परत इकडे शिफ्ट होणार आहे, परत इकडे शिफ्ट होणार आहे, परत इथे शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय झाला, शिफ्ट झाला. पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट काय झाला, शिफ्ट झाला. म्हणजे तो शिफ्ट झाल्यामुळे काय झालं, आर ओमेगा ग्रेटर दॅन VCM. सो इट परफॉर्म्स ओनली रोटेशनल, नॉट अ ट्रान्सलेशनल. सो दिस इज बेस्ट एक्झाम्पल फॉर रोटेटिंग ऑफ द टायर्स इन अ मड. चिखलामध्ये टायर फक्त एकाच जागेला फिरत असतात, ती पुढे जातच नाही. मग एकाच जागेला फिरणं म्हणजे काय, त्याचा जो काय ग्राउंडशी पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट होता त्या चाकांचा, तो काय मागा, म्हणजे पॉईंट P जो आहे पहिला होता इथं, नंतर आला इथं, नंतर आला इथं. म्हणजे या केसमध्ये फक्त काय, ओनली इट परफॉर्म्स टँजेंशियल व्हेलॉसिटी आर ओमेगा, पुढे जातच नाहीये बॉडी, टायर पुढे जातच नाहीये, म्हणजे VCM इतक्या स्पीडने पुढे जातच नाही. याचा अर्थ काय, आर ओमेगा ज्याला VCM पेक्षा जास्त असतो त्याला बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म करते, ट्रान्सलेशन मोशन परफॉर्म करत नाही. हे एक एक्झाम्पल. कंडिशन काय सांगितले, पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट रिमेन्स ऑलवेज ॲट रेस्ट. इथं रेस्टला राहिला का, नाही, तो शिफ्ट झाला म्हणून बॉडी काय झाली, रोटेशनल मोशन. रोलिंगचा अर्थ बघा, ट्रान्सलेशन प्लस रोटेशनल. रोटेशनलचा अर्थ वेगळा, ट्रान्सलेशनचा अर्थ वेगळा, पण दोघं जर कंबाईन केलं तरच काय होते, बॉडीचं रोलिंग. सो दिस इज वन एक्झाम्पल. व्हेन आर ओमेगा ग्रेटर दॅन VCM, बॉडी rolls, body is rotates only, not getting transfer from one position to other position. Second example जर घेतलं तर, the vehicle is moving with certain speed. Is it clear? Tire of the vehicle, they are under translational motion, they are under rotational motion. Immediately if you apply the brake, what happen? Tire काय होतं, एका जागी थांबतं का, एका जागी थांबत नाही. इफ यू अप्लाय द ब्रेक, टायर्स आर फॉलोइंग सम डिस्टन्स. म्हणजे एका पोझिशन पासून इथं टायर होते अगोदर, ब्रेक अप्लाय केलं, टायर कुठे गेले, व्हेकलचे इथं पण गेले. म्हणजे त्यांनी काय केलं, डिस्टन्स कव्हर केलं, त्या टायरचं डिस्टन्स कव्हर केलं. या ठिकाणी टायरचं रोलिंग झालं का, ज्याला तुम्ही ब्रेक अप्लाय करता त्याला गाडी चाकं फिरत नाही, गाडी चाकं आहे त्याच्यासारखं, फक्त ते काय होतं, त्याच्या मेन पोझिशनपासून थोड्या अंतरापर्यंत डिस्प्लेस होतं आणि मग पुढे जाऊन काय ते गाडी थांबते. ब्रेक इमिडिएटली अप्लाय केल्यानंतर चाक फिरणार आहे का, नाही, टायर्स फिरणार नाही. पण ते टायर्स काय होणार आहेत, दे डिस्प्लेसेस सम डिस्टन्स. सो दे डिस्प्लेसेस सम डिस्टन्स बाय व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. मग टायरचं रोटेशन झालं का, रोटेशन झालं नाही. म्हणजे रोटेशन झालं नाही म्हणजे त्यांची टँजेंशियल व्हेलॉसिटी नाहीच आहे, तर त्याला आर ओमेगा काय असणार आहे, लेस दॅन व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. म्हणजे त्यासुद्धा काय झाला, पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट पुढे गेला, तो मागे आला. म्हणजे पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट हा खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतो व्हाईल परफॉर्मिंग द रोलिंग मोशन. आणि पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲट रेस्ट कधी असणार आहे, पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲट रेस्ट कधी असणार आहे, या ठिकाणी आयास कधी असणार आहे बघा, ज्या वेळेला आर ओमेगा इज इक्वल टू VCM असेल. आर ओमेगा वाढला तर काय होणार, फक्त रोटेशनल. VCM वाढला तर काय होणार, फक्त ट्रान्सलेशनल. आणि ज्यावेळी दोघांच्या सेम असणार आहे तरच काय होणार आहे, रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनल, दॅट इज द रोलिंग ऑफ द बॉडी. ज्याला आर ओमेगा इज इक्वल टू VCM असणार त्याच वेळेला काय होणार, बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करणार आहे. रोलिंग मोशन परफॉर्म करणार म्हणजे इट परफॉर्म्स ट्रान्सलेशनल मोशन ॲज वेल ॲज ए रोटेशनल मोशन. सो कीप इन माइंड, हे फक्त मी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं लक्षात राहण्यासाठी. हे लक्षात ठेवा, द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट रिमेन्स ॲट रेस्ट इन अ रोलिंग मोशन. Point of contact remains at the rest in a rolling motion. Now we'll start this point. When body is under rolling motion, how to find it, sir? Kinetic energy. Under rolling with center of mass, under rotation, okay, with velocity. कुठलाही एक पॉइंट घेतो with velocity r omega. So kinetic energy, it is under motion means it performs kinetic energy.
कुठली कायनेटिक एनर्जी? कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू, रोलिंग मोशन परफॉर्म करताना त्या बॉडीला दोन एनर्जीज आहेत, एक म्हणजे ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरी म्हणजे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी। एका पोझिशनपासून नेक्स्ट पोझिशनपर्यंत ट्रान्सलेट झाली म्हणजे त्याला कायनेटिक एनर्जी आहे, बॉडी रोटेट होते म्हणजे त्याला काय असणार आहे? रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी। दोन्ही एनर्जी जर ॲड केल्या तर काय मिळणार आहे? कायनेटिक एनर्जी फॉर दॅट रोलिंग द बॉडी। सो कायनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग इज इक्वल टू, मी असं म्हणतो, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी। ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे बॉडीची? 1/2 mvcm², सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, प्लस 1/2 I ω²। I ω काय आहे? I ω² दॅट इज अ रोटेटिंग कायनेटिक एनर्जी। 1/2 mvcm² काय आहे? ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी। दोन्ही एनर्जीज ॲड केल्या त्यामुळे आपल्याला काय मिळालं? कायनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग बॉडी। सो कीप इन माइंड, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इक्वल टू ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी। हियर I ची व्हॅल्यू मी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन घेतो, mr² ची ऐवजी काय घेतो? mk² आणि ओमेगा इज इक्वल टू, या केसमध्ये काय कंडिशन आहे बघा, Vcm ऑलवेज इक्वल टू R ओमेगा, तरच बॉडी काय होणार आहे? रोलिंग मोशन परफॉर्म करणार आहे। आणि रोलिंग मोशन परफॉर्म करताना पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कसा पाहिजे? इट शुड बी ॲट रेस्ट। हा रेस्टला कधी राहणार आहे? जेव्हा दोन्ही व्हेलॉसिटी सेम असेल तर हा इथून शिफ्ट होणारच नाही। शिफ्ट म्हणजे जरी हा इथं गेला तरी पुढचा पण इथे येतो, म्हणजे हा पॉईंट ॲट रेस्ट आहे तसाच राहतो। सो Vcm इज इक्वल टू R ओमेगा कंडिशन सॅटिस्फाय होते म्हणून बॉडी काय होते? रोल होते। मग या इक्वेशनवरून मी ओमेगाची व्हॅल्यू काय घेतो बघा? Vcm/R। ओमेगाची व्हॅल्यू काय घेतो? Vcm/R। Therefore, kinetic energy for rolling is equal to 1/2 mvcm² plus 1/2 I ची व्हॅल्यू काय? mk² आणि ओमेगाची व्हॅल्यू काय? Vcm²/R²। ओमेगा² म्हणजे काय केला? Vcm²/R², Vcm²/R²। आणि I ची व्हॅल्यू काय पुढे केली? mk²। I ची व्हॅल्यू काय पुढे केली? mk²। या दोघांमध्ये कॉमन काय बघा? 1/2 mvcm 1/2 mvcm², 1/2 mvcm² ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार बघा? यातून हे कॉमन घेतलं 1/2 mvc², त्याच्यातून 1/2 mvc² कॉमन घेतलं, ब्रॅकेटमध्ये काय येणार आहे? 1 + k² बाय r², 1 + k² r²। So this is rolling motion for the rolling body. K for rolling is equal to 1/2 mvcm², 1 + k² by r². So this is the equation 1. Keep in mind. Rolling kinetic energy always 1/2 mvcm², 1 + k² by r². Where k is equal to what? Radius of gyration. Okay, and r is what? Radius of that circle, of that particle from the center of the circle. So keep in mind, kinetic energy for rolling always k rolling is equal to 1/2 mvcm². Actual translation मध्ये किती असते? 1/2 mv², रोटेशन मध्ये किती असते? 1/2 I ओमेगा². दोन्ही कंबाईन केल्यानंतर रोलिंग मोशनची कायनेटिक एनर्जी किती मिळणार आहे? 1/2 mvcm², 1 + k² by r². So here is the end of this kinetic energy for rolling. Kinetic energy for rolling. Next point, velocity and acceleration of rolling body. Velocity and acceleration of rolling body. त्याचं बघायचं कायनेटिक एनर्जी माहिती आहे, तर त्याची वेलॉसिटी काय त्या रोलिंग बॉडीची आणि त्याचं ॲक्सेलरेशन किती हे आता आपण डिस्कस करायचं आहे.
सरफेस घेतो, द बॉडी इज रोलिंग. ओके, बॉडी इथून रोल व्हायला लागले, परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन ॲज वेल ॲज ए ट्रान्सलेशनल मोशन. एका पर्टिक्युलर हाईटला बॉडी आहे. इनिशियली बॉडी इज ॲट पर्टिक्युलर हाईट. इनिशियली ॲट रेस्ट टाइम म्हणजे याची इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असणार आहे बॉडीची 0. Angle made by that being the surface from the horizontal, I can say it is a theta. It's rolling, and after certain interval of time, body comes to this position with some velocity vcm. v center of mass speed ने काय झाली बॉडी खाली यायला लागली. म्हणजे इथून इथपर्यंत बॉडी आल्यानंतर त्या बॉडीने डिस्टन्स किती कव्हर केलं s. So s is the distance traveled by the rolling body from its initial position to the final position. So during its journey, what is the velocity of that center of mass we are going to find, and what is the acceleration of that rolling body that we are going to find there. अगदी सिंपल पॉइंट आहे हा. इथं टॉपला होता, बॉटमला आला. बघा which energy convert into kinetic energy. इथं असणार बॉडी ॲट रेस्ट म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम होती ॲट रेस्टला, आणि खाली आल्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी टोटली 0 झाली. So at height, potential energy is maximum, kinetic energy is 0. When body is rolling and finally comes to the ground, potential energy totally converts into kinetic energy of the rolling body. So I can write here that याची position A म्हणतो आणि याची position B म्हणतो. When body rolls from position A to B, potential energy converts into kinetic energy. किती त्याची पोटेन्शियल एनर्जी होती या ठिकाणी. पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय असते mgh. या असे येतो mgh. या पॉइंटला त्याच्यावर ऍक्ट होणारी ग्रॅव्हिटी, त्याचं मास m, आणि एका पर्टिक्युलर हाईटला ते ऑब्जेक्ट प्रेझेंट आहे म्हणजे त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय असते mgh. कन्वर्ट्स इनटू कायनेटिक एनर्जी. इट इज 1/2 m. बघा रोलिंग एनर्जी 1/2 m किती आहे 1 cm², 1 + k²/r². रोलिंग आहे ना, ट्रान्सलेशनल प्लस रोटेशनल दॅट गिव्स रोलिंग एनर्जी. रोलिंग एनर्जी किती आपल्याला माहिती आहे 1/2 m vc², 1 + k²/r². 5 रिमेन द सेम. therefore मैं कसं लिहितो बघा 2gh is equal to vcm², 1 + k²/r². therefore vcm² is equal to 2gh upon 1 + k²/r². therefore velocity of center of mass, velocity translation velocity of that body who is rolling is square root of 2gh upon 1 + k²/r². 1 + k²/r². बघा स्टेप समजले काय केसमध्ये. बॉडी रोलिंग फ्रॉम पोझिशन ए टू पोझिशन बी, पोटेन्शियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इट्स कायनेटिक एनर्जी. सो पोटेन्शियल एनर्जी किती आहे या ठिकाणी mgh. कायनेटिक एनर्जी किती आहे रोलिंगची 1/2 m vc², 1 + k²/r², when k is said to be radius of gyration. So this is the velocity of center of mass of that body who is rolling down to the inclined surface. This is equation 2. Understood? The simple expressions are there. If you know the velocity, we can easily find out acceleration. आता या केस मध्ये बघा हा जो रेशियो आहे k²/r². बघा फॉर रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे I is equal to mr². मग I is equal to mk² जर घेतलं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन, सो mk² is equal to mr² होतो. ते फक्त लक्षात ठेवा. त्यामुळे k²/r² हा रेशो काय येतो 1. आणि जर डिस्क घेतली, डिस्कचा एमआय पण आपण कॅल्क्युलेट केलाय. I is equal to काय असतो 1/2 mr². मग I ची व्हॅल्यू जर mk² घेतली इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन
mk स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वेअर. मग के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर चा रेशो डिस्कसाठी, के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरचा रेशो डिस्कसाठी किती येणार आहे? इट इज 1/2 म्हणजे हा कमी झाला. इज इट क्लिअर? हे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा फॉर सॉलिड स्फिअर. सॉलिड स्फिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो याचं डेरिव्हेशन आपल्याला नाही आहे, फक्त लक्षात ठेवा 2/5 mr स्क्वेअर. पण जर I इक्वल टू mk स्क्वेअर पुटअप केलं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, त्यामुळे याची व्हॅल्यू काय पुटअप केली? mk स्क्वेअर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वेअर. मग या ठिकाणी रेशो काय मिळाला? के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरचा इट इज 2/5 म्हणजे हा किती मिळाला रेशो? 0.4. बघा रिंगसाठी के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरचा रेशो काय? 1. डिस्कसाठी के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरचा रेशो 0.5. आणि सॉलिड स्फिअर, नॉट अ हॉलो स्फिअर, सॉलिड स्फिअर जर घेतला तर त्याचा के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर रेडियस ऑफ गायरेशन टू दी रेडियस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल हा रेशो जर 0.4 आला तर बघा इथं काय आहे? के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर 1 कधी येणार आहे रिंगसाठी? म्हणजे 1 + 1 किती झाला? 2. दॅट व्हॅल्यू डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 1 VCM. म्हणजे डिनोमिनेटर आता इथं 2 आहे, आता इथं डिनोमिनेटर काय झाला? कमी झाला बघा 1.5. 1 + 0.5 सो इट बिकम्स 1.5. 1 + 0.4 इट बिकम्स 1.4. म्हणजे डिनोमिनेटर जसा कमी येईल, डिनोमिनेटर जसं कमी येईल तसं VCM काय होणार आहे? वाढणार आहे. बघा मी काय सांगतोय, डिनोमिनेटर कमी कमी होणार म्हणजे मी आता म्हणतो व्हेलॉसिटी फॉर रिंग, व्हेलॉसिटी फॉर डिस्क आणि व्हेलॉसिटी फॉर सॉलिड स्फिअर यांच्यामध्ये रिलेशन कसं आहे बघा. इथं डिनोमिनेटर किती आहे? 2. याच्यासाठी डिस्कसाठी डिनोमिनेटर किती झाला? 1.5. तर सॉलिड स्फिअरसाठी डिनोमिनेटर किती झाला? 1.4. म्हणजे डिनोमिनेटर कमी कमी होतोय. जर डिनोमिनेटर कमी होत असेल तर व्हेलॉसिटी काय होणार? मग वाढणार. कारण व्हेलॉसिटी आणि ह्याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे? के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरमध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे. त्यामुळे असं म्हणू शकतो जर डिनोमिनेटर कमी झाला तर व्हेलॉसिटी वाढते. म्हणजे कुणाची व्हेलॉसिटी वाढणार आहे? सॉलिड स्फिअरची व्हेलॉसिटी डिस्कपेक्षा जास्त असणार आहे. डिस्कची व्हेलॉसिटी रिंगपेक्षा जास्त असणार आहे. तुम्ही एक्झाम्पल घेऊ शकता. तुम्ही जर इथं सॉलिड स्फिअर घेतला आणि तिथं सोडला तो फास्ट खाली येणार आहे. इट इज मुव्हिंग विथ मॅक्सिमम स्पीड कारण त्याची व्हेलॉसिटी जास्त आहे. डिस्क सोडला तर डिस्क इट इज मुव्हिंग फास्ट कम्पेअर्ड टू रिंग. तिघे जर एकत्र सोडले रिंग, डिस्क आणि सॉलिड स्फिअर घसरगुंडीवरून तिघांना एकत्र सोडलं कशाला? कोणाकोणाला? डिस्कसाठी, रिंगसाठी आणि सॉलिड स्फिअरसाठी. सगळ्यात बरोबर कोण येणार आहे खाली? सॉलिड स्फिअर येणार आहे. नंतर कोण येणार आहे खाली? डिस्क येणार आहे. आणि त्याच्यानंतर शेवटी कोण येणार आहे? रिंग येणार आहे. कारण का? कारण त्याचे रेशो असे डिस्कचा के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर रेशो खूप कमी आहे, त्यामुळं त्याची व्हेलॉसिटी जास्त आहे. बरोबर आहे? त्यामुळे जास्त के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर रेशो कमी, त्याची व्हेलॉसिटी ऑफ रोलिंग जास्त. त्यामुळे जर डिस्क, सॉलिड स्फिअर आणि रिंग जर एकत्र सोडले वरून तर सगळ्यात पहिला खाली कोण येणार आहे? सॉलिड स्फिअर येणार आहे. कारण याचा के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर कमी आहे, डिनॉमिनेटर कमी झाला, त्यामुळे व्हेलॉसिटी वाढली. Is it clear? So keep in mind this relation. Velocity of ring is less than velocity of disk. The velocity of disk is less than velocity of solid sphere because of this relation, k square by r square. तुम्हाला ही कन्सेप्ट आता काय असेल बघा. तिन्ही एकाच वेळेला जर सोडल्या वरून खाली डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फिअर सगळ्यात पहिला स्फिअर पोहोचणार आहे कारण त्याचा के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर कमी आहे, डिनॉमिनेटर कमी आहे, त्यामुळे त्याची व्हेलॉसिटी वाढली. याचा डिनॉमिनेटर एकच आहे त्यामुळे व्हेलॉसिटीची काय झाली आहे तशीच राहिली. ओके. सो कीप इन माइंड दिस स्पेशल केसेस फॉर रिंग, डिस्क अँड सॉलिड स्फिअर. आता आपल्याला व्हेलॉसिटी माहिती आहे, मग ऍक्सिलरेशन कसं फाइंड आउट करणार? दिस इज फर्स्ट केस टू फाइंड द व्हेलॉसिटी. नाउ to find the acceleration. When body is in motion with acceleration,
व्हेलॉसिटी जर v सेम असेल तर त्याचं ॲक्सेलरेशन सुद्धा काय असणार आहे acm, व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो इट्स ॲक्सेलरेशन विल बी ॲक्सेलरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास using third kinematical equation. Using third kinematical equation, v square is equal to u square plus 2acms. v square is equal to u square plus 2as. हेच घेतले. पण बॉडी इनिशियल कशी आहे ॲट रेस्ट आहे, त्यामुळे हे काय झालं 0 झालं. हे v square म्हणजे काय व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. इथे व्हेलॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर. त्याचा स्क्वेअर इथे u का बघा त्याचा स्क्वेअर. देयरफॉर 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर म्हणजे काय 0 झालं. इथं 0 झाली कारण ॲट रेस्ट आहे 2acms. बघा आता हे s असा आहे. देयरफॉर दिस 2 gets cancel here. Therefore acceleration कसं लिहितो बघा लक्ष द्या. g into h by s upon 1 plus k square by r square. yes मैं फक्त काय केलं डिवाइड केलं. कसं डिवाइड केलं आपण डिवाइड केलं. h upon s चा अर्थच काय h upon s into 1 plus k square by r square. h upon s याचा अर्थच काय h डिवाइडेड बाय s into 1 plus k square by r square. मी तेच घेतलं. ओके फिगर बघा साइन थीटा काय होणार आहे अपोजिट अपॉन हायपोटेनस ना. अपोजिट काय साइन थीटा घेतल्यावर h, हायपोटेनस काय s. त्यामुळे h अपॉन h ची व्हॅल्यू मी काय पुट करतो साइन थीटा. देयरफॉर g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर बाय r square. This is equation 3. Correct. Acceleration of the body who is rolling. Okay. G sin theta upon 1 plus k square by r square. This is acceleration relation and this is the velocity for the center of mass relation with respect to the rolling body. समजलं का बघा acceleration kinematical equation यूज केलं. v square is equal to u square plus twice as. Initial velocity 0 आहे. v square ची व्हॅल्यू पुट केली ती इथे पुट केलं तर काय झालं. This value is equal to 2as. 2 gets cancelled. A can be written as g divided by s. g into h. g into h divided by s 1 plus k square by r square. पण फिगर जर बघितली तर काय फिगरवरून काय h upon h ची किंमत काय असणार आहे sin theta. So it is a g sin theta upon 1 plus k square by r square. आता बघा या ठिकाणी परत k square by r square ला डिनॉमिनेटरला म्हणजे ज्याचा k square by r square कमी त्याचं ॲक्सेलरेशन जास्त. ज्याचा k स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर कमी त्याचं ॲक्सेलरेशन जास्त. म्हणजे बघा परत आपण घेऊ रिंग. मग अशी बघितलं होतं रिंगचा k स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर रेशो काय असतो 1. डिस्कचा k स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर रेशो काय 0.5 आणि सॉलिड स्फिअरचा k स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर रेशो काय आला 0.4. ज्याचा k स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर रेशो कमी त्याची व्हेलॉसिटी जास्त त्याचं ॲक्सेलरेशन जास्त. म्हणजे ती जास्त ॲक्सेलरेशन खाली येणार आहे. म्हणून तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगितलं डिस्क रिंग आणि सॉलिड स्फिअर जर वरून सोडले इन्क्लाइंड सरफेस पासून तर सगळ्यात पहिला खाली कोण येणार आहे डिस्क सॉलिड स्फिअर येणार. त्याच्यानंतर डिस्क येणार आणि त्याच्यानंतर रिंग येणार. त्यामुळे लक्षात ठेवा VCM अँड ACM फॉर द रोलिंग बॉडी. आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट व्हेरी वेल. नेक्स्ट we will discuss the conservation of angular momentum. अगदी सिंपल आहे. तो एक 2 स्टेपमध्ये आपण क्लिअर करणार आहे. देन we will finish this chapter of rotational dynamics. Conservation of angular momentum. अगदी सिंपल पॉइंट आहे. Conservation of angular momentum. Okay, we know that angular momentum काय angular momentum रिलेशन तुम्हाला माहिती का
L bar is equal to R bar क्रॉस B bar. म्हणजे इथं जर मोमेंटम असेल P, त्याचा सेंटर पासून डिस्टन्स हे R, दोघे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, त्यामुळे असं घेतो बघा RP sin थीटा, सो RP sin 90 काय असो फक्त RP. ते आपण डिस्कस केले सगळं. सो अँग्युलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. हे कन्झर्व होतंय का नाही अँग्युलर मोमेंटम ते आपण बघायचं आहे. Differentiate equation with respect to time. dl bar by dt is equal to derivative with respect to time. कोणाचं घ्यायचं आहे r bar क्रॉस b bar से घ्यायचं आहे, बरोबर. बघा डेरिव्हेटिव्ह कसं घेतो. r bar क्रॉस dp bar by dt. r bar पहिल्यांदा बाहेर घेतलं, मोमेंटम बरोबर डेरिव्हेटिव्ह घेतलं. आता मोमेंट बाहेर घेतला आणि रेडियस काय घेतलं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं. हा ब्रॅकेट कसा सॉल्व करा बघा. r क्रॉस dp बाय dt प्लस p बार क्रॉस dr बाय dt. आता बघा dr बाय dt म्हणजे काय, चेंज इन रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट गिव्स व्हाट वेलोसिटी, अँड चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आठवतंय का न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. हे काय आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमच आहे ना, म्हणजे हा काय दिला तुम्हाला फोर्स. dp बाय dt काय असतो फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे फोर्स. dr बाय dt रेडियस वेक्टर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट गिव्स द वेलोसिटी v बार. आणि p बार इज इक्वल टू काय असतं मास इनटू वेलोसिटी. या सगळ्या व्हॅल्यू पुट करूया आपण. dl बार बाय dt इज इक्वल टू r बार क्रॉस dp बाय dt ची व्हॅल्यू काय f बार प्लस p बार ची व्हॅल्यू काय m v बार क्रॉस dr बाय dt ची व्हॅल्यू काय v बार. करेक्ट. आता हे सांगा काय आहे त्या केसमध्ये, द लाईन ऑर्बिट फोर्स ऑफ ॲक्शन हा f and it's a perpendicular distance from the axis of rotation. याला आपण काय म्हणतो टॉर्क, बरोबर आहे का. r क्रॉस f काय असतो टॉर्क प्लस m इंटू v बार क्रॉस v बार दॅट इज dl बार बाय dt. v बार क्रॉस v बार म्हणजे काय, दोन्ही वेक्टर एका डायरेक्शनला चालले. मग आपल्याला माहिती आहे क्रॉस प्रोडक्ट आहे. क्रॉस म्हणजे काय असतो, i क्रॉस i काय असतो 0, j क्रॉस j काय असतो 0. जर दोन्ही वेक्टर एका डायरेक्शनलाच असतील तर त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट काय असतो 0. म्हणून मी घेतो v बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू 0. म्हणजे हे वेक्टर्स एका डायरेक्शन आहे, त्यामुळे जर दोन वेक्टर एका डायरेक्शनला असतील तर त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट काय असतो 0 असतो युजिंग दिस कन्सेप्ट. त्यामुळे ही व्हॅल्यू जर 0 पुट केली तर मला काय मिळणार बघा. therefore τ is equal to dl bar by dt. τ is equal to dl bar by dt. if the torque is act झाला नाही, torque is said to be 0, therefore dl bar by dt is equal to 0. आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होणार परत, therefore l bar is equal to constant. म्हणजे जर टॉर्क जर रोटेशन बॉडीमध्ये टॉर्क ऍक्ट होतो, जेव्हा टॉर्क 0 होणार त्यावेळेला त्या बॉडीचं काय अँग्युलर मोमेंटम हा कॉन्स्टंट राहतो. म्हणजेच तो अँग्युलर मोमेंटम काय असणार आहे कन्झर्व होत असणार आहे या केसमध्ये. मग याचे बरेच एक्झाम्पल आहेत. बॅलेट डान्सर, इफ यू डान्स बाय स्विचिंग युअर हँड्स लाईक दिस इन अ रोटेशनल मोशन, अँड इफ यू डान्स ऑर इफ यू रोटेट लाईक दिस इन अ रोटेशनल मोशन. तुम्ही जर असं जर रोटेशन झालं तर तुमचं स्पीड वाढतं, आणि जर तुम्ही अशा हात घेतला तुमचं स्पीड कमी होतं. म्हणजे काय होतं, मोमेंटम इंडक्शन तुमचं ज्याला वाढणार तेव्हा तुमचं स्पीड कमी होणार, आणि एम आय जेव्हा कमी होणार तेव्हा तुमचं स्पीड वाढणार. आणि एम आय आणि टॉर्कमध्ये रिलेशन आहेच, ते आपण लास्ट पिक्चरला बघितलेलं आहे. त्यामुळे टॉर्क कमी झाला तर मोमेंटम त्या केसमध्ये कमी होणार. सो दॅट इज सेड टू बी रिअली सेड टू बी कॉन्स्टंट. सो कीप इन माइंड angular momentum always conserved when torque acting on a system is said to be a 0. So this question could ask for the examination for 2 to 3 marks. This is the conservation of angular momentum. When torque acting on a system is said to be 0, then angular momentum of rotating body always constant, or I can say this angular momentum is said to be conserved. Is it clear? Now here is the end of this chapter, rotational
dynamics. Try to understand all things in detail. If any doubts, then we can discuss in a class. So this is end of this chapter, rotational dynamics. We'll stop here. Thank you.